السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس سارے نوٹیفیکیشنز آئیں۔ اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، یہ میری کامیابی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں۔ پورے پاکستان میں ان کو شروع میں بی بی کی شہادت کے بعد پہلے حکومت ملی، اس کے بعد پھر سندھ میں تو ان کی مختلف ٹائم سے یعنی 18 سال سے ان کی حکومت ہے۔ کوئی بھی ان کا اس مقابلے میں بھی نہیں ہے، کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک محبت اور جو عشق لوگوں کا بھٹو صاحب کے ساتھ تھا، اس کے بعد بی بی شہید کے ساتھ جو احترام کا رشتہ تھا، عزت کا، محبت کا رشتہ تھا، انہوں نے لوگوں کو ایک اس میں جکڑ کے رکھا ہوا۔ اس کے کئی اپس ڈاؤنس آئے، جیسے ہی شہادت کے بعد کچھ جو سنسیئر ورکر تھے ان کو پیچھے کیا گیا، کئی ایسے لوگ بھی سامنے آئے جن کو لوگ جانتے بھی نہیں تھے، ان کا نام کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ آتے ہی بہت بڑے خود مختار بن گئے، وزیر بھی بن گئے اور بہت اہم پوسٹس پہ وہ آ گئے۔ یعنی آنن فانن پیپلز پارٹی جو ہے ایک عجیب مقصد میں بھی ہو گئی، اور ایسے لوگ آ گئے جو اصل کارکن جو ہے ان میں سے کئی لوگوں کو نظر انداز کی، جس کی وجہ سے وہ ڈسہارٹیڈ بھی ہوئے، اور انہوں نے ان لوگوں نے تو بالکل ایکٹیو ہونا چھوڑ دیا، کوئی پارٹی چھوڑ گئے۔ لیکن جو ایک قسم کی محبت بھٹو خاندان کے ساتھ لوگوں کی تھی وہ قائم ہے۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگ بڑے حیران ہیں۔ یعنی ایسے لوگ آگے آ گئے جنہوں نے ایک بات طے کر کے رکھ لی، شاید ان کو کن بڑوں کا آشیرواد تھا، ان کی سرپرستی تھی، منسٹروں کی، بیوروکریٹس کی یا کئی اعلیٰ عہدیداروں کی، کہ انہوں نے ہر ایک نے ان میں سے بیشتر لوگوں نے اپنے علاقوں میں دھوم مچا دی پیسہ لینے کے لیے۔ نوکری پیسوں پہ ملے، یعنی میرٹ کو بھی جو ہے بالائے طاق رکھا گیا۔ لوگ ایون جو کسی زمانے میں ایس ڈی ایم یا ڈی سی گریڈ 1 کی نوکری دیتے تھے، چپڑاسی کی، مالی کی، اس چوکیدار کی، وہ بھی لاکھوں میں بکنے لگے، اور لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ یعنی کانسٹیبل کی نوکری کے لیے بھی 2 لاکھ سے لے کے 8 لاکھ تک بولی لگی ہے، اور مختلف، یعنی یہ تو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی نوکریوں کی بات بتا رہا ہوں، لیکن جس طرح لوگ بفرے ہوئے ہیں یا لوگوں کے دل میں جو ایک قسم کی جذبات سے بھرے ہوئے ہیں، وہ اس پیپلز پارٹی سے نالاں ہیں۔ یہ ایک میں ایمانداری سے غیر جانبدارانہ تجزیہ کر کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو بھٹو کا نام لیتے ہیں، بی بی شہید کا نام لیتے ہیں، اور آپ کے جو سو کالڈ کارکن ہیں، ورکر ہیں، جن کو کبھی پیپلز پارٹی کے جالوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، وہ آگے بڑھ گئے ہیں، جو کبھی کسی اور پارٹیز میں ہوتے تھے یا چپ ہوتے تھے یا کوئی اور کام کرتے تھے، اب وہ کنگ میکر بھی بن گئے ہیں، اپنے آپ کو کچھ بہت بڑا سمجھتے بھی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں تک اب بات چلی گئی ہے۔ سندھ پورا پریشان۔ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں نے 1985 میں پی ٹی وی جوائن کیا تھا، 23 سال کی عمر میں میری پی ٹی وی میں میری نوکری تھی۔ میں نے پورا سندھ گھوما ہے، میری سندھ کے ہر پولیٹیکل لیڈر سے ہاتھ جوڑنے والی دوستی ہے، نیاز مندی ہے، میں ہر ایک کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں موسٹلی۔ لیکن اس وقت کا ٹائم، اور پھر بی بی شہید کا جو ہے پاور میں آنا 88 میں، اس کے بعد پھر پاور میں آنا 93 میں، مختلف حکومتیں بھی آئیں، لیکن اس وقت بھی یہ صورتحال قطعاً نہیں تھی کہ چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے لیے لوگوں کو ایم این اے، ایم پی اے کی سفارشوں تو ہوتی تھیں، لیکن پیسہ نہیں چلتا تھا۔ کوئی ایسا اللہ ماشاءاللہ کوئی چلا تو چلا، لیکن اس طرح نہیں چلتا تھا جس طرح آج کل دیگ لگی ہوئی ہے۔ لیکن جب بی بی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد تو وایو منڈل ہی چینج ہو گیا۔ یعنی کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔
पूरा सिंध हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो हर एक ने अपना एक डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इस डिस्ट्रिक्ट में फलां होगा, इस डिस्ट्रिक्ट में फलां होगा, इस तालुके में फलां होगा। यानी वो लोगों से पैसे लेते हैं, पैसे लेके नौकरी की बात करते हैं और उनको 6-6 महीने तक तनख्वाह भी नहीं मिलती, लेकिन फिर जब मिलती है वो लाखों करोड़ों रुपए वो खा लेते हैं। तो इससे पीपल्स पार्टी की जो मकबूलियत है उसके ग्राफ में कमी आ गई है। ये एक मैं जर्नलिस्ट के हैसियत से बात कर रहा हूँ, मुझे भी पीपल्स पार्टी से, भुट्टो ख़ानदान से हमदर्दी है। मैंने भी बीबी शहीद के इंटरव्यू किए हैं, मैंने भी भुट्टो साहब को स्टूडेंट ज़माने में जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस वक्त देखा है। लेकिन जो सूरत हाल अब है, यानी मेरा दिल बड़ा उदास है, मैं बोल नहीं सक रहा हूँ कि क्योंकि मुझसे लोगों ने बातें की हैं, ये बातें सिर्फ मुझसे नहीं की हैं, हर उस शख्स से की हैं जो उनके इलाकों में जाते हैं, देखते हैं। यानी रुश्वत का बाज़ार गर्म है, कोई काम रुश्वत के बग़ैर नहीं होता, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो बड़े शहर हों, चाहे छोटे शहर हों, हर जगह के अपने मसले हैं। लोग बागी हो जाते हैं, वो किस किस को अब फरियाद सुनाएं, उनके फरियाद सुनने वाला भी कोई नहीं है, वो अब बागी हो गए। यानी इस वक्त जो हुकूमत में लोग हैं, जो वडेरे या पीर साहिबान हैं, हमारे जागीरदार हैं, उनकी हुकूमत चल रही है। वो भी पीपल्स पार्टी के कुछ जाले रहे हैं शुरू से ही, कुछ नए आए हैं। यानी उनके बग़ैर कोई टिकट नहीं हासिल कर सकता, न कोई किसी को कोई खड़ा हो सकता है और न ही जीत सकता। उनके फिर कारंदे हो सकता है उनको पता ही ना हो बड़ों को, लेकिन उनके कारंदे फिर जो है जिस तरह की धूम मचाई हुई है, वहाँ पे जुल्म का बाज़ार गर्म किया हुआ है, वो गरीबों की आह बहुत ख़तरनाक होती है। आज मैं दुखे दिल से ये बातें कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर मिनिस्टर से ये बात कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते आवाम के लिए कुछ सोचें। आपने कल बजट पास कर लिया है, ये कौन सा बजट था? यानी कितनी दफ़ा पास किए हो गए हैं इतने बजट, और ये जो पैसे रखे गए हैं कहाँ जाते हैं? गरीबों के लिए कुछ नहीं होता। गरीब हुआ उसी तरह मर रहा है, गरीब उसी तरह बेरोज़गार है। लेकिन अगर किसी का कोई पर्ची है, किसके पास कोई अच्छा कोई सोर्स है और पैसा है, तो वो फिर आगे बढ़ता है, उसको फिर पता नहीं क्या क्या मिलता है। यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात होते हैं, उसमें भी मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। तो आप खुद बताएं कि सिंध में ये आप बच्चों के साथ, यंग जनरेशन के साथ इंसाफ कर रहे हैं या उनका मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं? इस्लामाबाद एकेडमी में भी ये किराए हो गई है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लड़के सेलेक्ट या होके आते हैं या लड़कियां सेलेक्ट होके आती हैं, उनको स्पेलिंग भी नहीं लिखने आती, कुछ की बात कर रहा हूँ। क्या ये मेरिट है? क्या ये सिंध हमारा इस तरह था बीबी शहीद के ज़माने में, या भुट्टो साहब का ये ख्वाब थे, ये विजन था कि सिंध के लोगों को, सिंध के नौजवानों को इस तरह हम यतीम, बेयारो, मददगार छोड़ देंगे? लोगों बिफरे हुए, उनसे खुदा के वास्ते बचें। लोग जब कुछ नहीं होता उनको ना, तो फिर वो अपने ज़िंदगी से भी तंग आ जाते हैं। इतनी हालत ख़राब है सिंध में। कुछ नेक अच्छे काम भी करने वाले लोग हैं आपकी हुकूमत में, वो काम कर रहे हैं, उनके कामों को इनकरेज किया जाए, अच्छे कामों को इनकरेज किया जाए। आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी भी ख़राब नहीं, उसमें भी नेक बंदे हैं, लेकिन वो नमक है आटे में नमक के बराबर। अभी भी टाइम है, अभी भी इस टाइम में आप लोगों के मसले हल कर सकते हैं। एक साल के लिए आप रुश्वत का बाज़ार, जो वर्कर, जो चमचे, जो आप लोगों के आपका नाम लेके लोगों को लूट रहे हैं, उन पे अगर आप पाबंदी लगाएं, एक मेरिट का ख्याल करें, लोगों को स्कीमें दें, लोगों के लिए काम करें, आप देखें कि पीपल्स पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो मेरी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि गरीबों के लिए कुछ करें। जो नारा था रोटी कपड़ा और मकान, उसके लिए कुछ करें। उसके लिए करेंगे तो पूरी सदी आपकी है, वरना तो ये तो आम लोग भी कहते हैं, बड़े बूढ़े भी कहते हैं
بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ کمال کو زوال ہوتا ہے۔